팔공산 운부함 선원에 가부좌하고 있는 낯선 이방인 막탄. 그는 처음으로 화두를 받았다. 낯선 문화, 서로 다른 언어. 모든 것이 어색하고 생경했지만 수행에 방해가 되지는 않았다. 선입견이 없어 오히려 더 쉽게 몰입할 수 있었다. Donc là, j'ai vraiment pu sentir ce goût de Carnason, cette subtilité. Et en fait, c'est tellement mystérieux. Enfin, c'est pas quelque chose où on peut dire ouais, ça y est, j'ai l'éveil, j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est tellement mystérieux qu'en fait, ça nous amène directement au plus profond du plus profond, quoi. On peut pas dire. 간화선 집중 수행에 참가하기 위해 프랑스에서 비행기를 타고 10시간을 날아온 막탄. 정신적인 벽을 마주하고 스스로의 힘으로 그 벽을 깨뜨려야 하는 간화선 수행은 그에게 가슴 후련한 정화의 체험을 선사했다. 생각이 끊어진 자리에서 새로운 세계가 열렸다. 한국의 선문화를 체험하고 싶어 간화선 집중 수행에 참가한 막탄은 프랑스 파리 길상사에서 16살 때부터 윗바사나 수행을 해왔다. 처음엔 약간의 혼란을 겪어야 했다. 몸은 익숙한 윗바사나 방식을 따르려 했고 스님의 법문을 이해하기까지 시간이 걸렸기 때문이다. Alors, d'abord, il y a eu des petites difficultés de compréhension de la méthode, en fait, quand j'ai commencé la retraite, puisque bah, je parle pas bien coréen, enfin, je comprends que la moitié, voire plutôt le quart de ce qui se passe. Donc, au début, j'ai eu un peu de difficulté à pratiquer, et puis en plus, ma façon de pratiquer était influencée par, on va dire, un esprit vipassana, quoi. Donc, naturellement, la façon que j'avais de pratiquer, j'avais beau essayer de pratiquer Kanrasan, c'était très influencé par vipassana. Mais j'ai eu la chance de voir Subul Sonim en interview. Là, il m'a directement aiguillonné, il m'a directement bien expliqué. Là, j'ai bien compris comment faire. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de juste garder le roi doux. 스승의 안내를 받으며 그는 낯선 길을 헤쳐나갔다. 축적된 명상의 경험과 있는 그대로를 받아들이는 열린 마음, 그리고 궁금증을 풀어주며 오직 화두만 붙을 수 있도록 격려해준 스승이 있어 정신적인 벽을 깨뜨릴 수 있었다. Le fait d'avoir fait Vipassana, d'avoir aussi fait de la psychothérapie, j'ai fait beaucoup, pas beaucoup, mais j'ai eu un moment besoin de faire de la psychothérapie, ça m'a vraiment permis de créer une ouverture du cœur, quoi, se libérer de souffrance ou de tension, une purification en fait, qui m'a permis de trouver la pratique pas trop difficile cette fois-ci. 그래. remercier en coréen, 감사합니다. 감사합니다. 명상에 대한 관심이 뜨겁다. 치유와 회복의 효과가 과학적으로 검증되면서 스트레스와 불안, 마음의 고통을 덜기 위해 많은 이들이 명상을 하고 있다. 명상은 이제 현대인에게 꼭 필요한 삶의 기술이 됐다. 이에 발맞춰 한국의 선명상, K명상에 대한 관심도 높아지고 있다. 경제적인 어떤 안락함이 어떤 이루어진 이런 사회 현상 속에서 정신적인 것을 추구해 나가는 그런 일환으로서 수행 문제가 굉장히 대두되고 있죠. 서양에서 소위 말하는 메디테이션이라고 하는 어떤 명상이 붐을 이루고 있듯이 우리나라도 지금 이런 세계 정신사적인 어떤 사조에 발맞춰 가지고 어떤 이 수행 문화가 굉장히 활성화되는 그런 경향으로 나아가고 있습니다.
meditation is the best thing ever. It's life changing. What does that mean? So I used to be depressed. I used to be so depressed I wanted to kill myself. And the solution was meditation. Specifically, with meditation, first you calm the mind down. And then after the mind is calmed down, something happened, which is surprising to me, which is the joy arises from inside out. The whole body and the whole mind is filled with joy. 마찬가지 삶에서 명상을 굳이 해도 되고 안 해도 될 수 있지만, 그렇죠. 명상에 돈이 안 들어가잖아요. 그런데 이걸 명상을 함으로 인해서 약효가 좋아지듯이 내 삶이 전반적으로 행복해지고 풍요로워질 수 있다면 굳이 안 할 이유는 없잖아요. 그리고 이건 직업, 그다음에 나이 관계없이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 저는 명상은 그냥 건강한 음식 먹는 것처럼 누구나 해야 될 그냥 요즘 시대에 그냥 아주 필수적인 뭔가 생활 습관 중에 하나라고 저는 개인적으로 생각합니다. 명상은 들끓던 마음을 고요하게 하고 보이지 않는 상처를 치유한다. 우리 삶의 질을 한 단계 높여주는 것은 분명하지만 현재의 명상에 대한 우려의 목소리도 있다. 명상이 지금 굉장히 좀 위험하다고 많이 생각이 돼요. 왜냐하면은 우리의 그 선은 개정해 사막을 수행하는 건데, 명상은 지금 현재의 명상은 그 선정만 위주로 하고 있어요. 그 선정을 닦아서 그 깨달음을 이루는 지혜를 얻어야 되는데 지혜에도 관심이 없고 선정만 그 수행을 하고 있어요. 명상은 불교의 뿌리를 두고 있다. 그 본질이 지혜라는 뜻이다. 하지만 치유와 위안만 찾으며 지혜에서 멀어지고 있다. 이제 우리는 더 이상 근원적인 물음 앞에 멈춰서려 하지 않는다. 나는 누구이고 이 세계는 무엇이고 나는 왜 살아야 하며, 이런 매우 근본적인 질문들이 우리에게 있지 않습니까? 하지만 이런 근본적인 질문들을 늘 회피하고 살아가죠. 왜냐하면 답을 찾을 수 없기 때문에. 이런 답에 내가 맞닥뜨렸을 때 내가 겪어야 될 그 불확실함, 자기회의라고 하는 것들에 대해서 직면하기가 너무 어렵기 때문에 이런 질문들을 다 가슴 깊은 곳 또는 우리의 의식 깊은 곳에 묻어놓고 바쁜 일상을 속에 묻혀서 살아가게 되죠. 명상의 목적이 힐링이라면 상처가 나면 치유하고 다시 상처가 나면 또 치유하고 무한 반복할 수밖에 없다. 명상을 통해 평온해진 마음으로 한 걸음 더 나아갈 때 근원적인 변화의 가능성과 마주하게 된다. 그 지점에서 간화선은 새로운 길이 된다. 이제는 산업혁명을 넘어 정신혁명의 시대로 나아가야 할 때입니다. 우리가 마음의 평안을 찾아가는 그 길은 선명상입니다. 한국 불교 정통의 수행인 간화선을 바탕으로 선명상을 열어가겠습니다. 선명상이 전 세계로 확산될 수 있도록 선명상의 문화적 흐름을 창조하겠습니다. 그 명상이 그런 식의 힐링의 그을 위주로 하는 명상이 본격적인 수행으로 또 가기 위한 또 징검다리 역할도 할 수 있다. 그러니까 이제 그런 체험을 이렇게 쭉 하다 보면은 계속 이제 반복되고 뭐 하는 것 하다 보면은 이제 근원적인 어떤 그 변화의 이 필요성을 또 느끼게 될 수 있고, 그런 맥락에서 또 전통적인 간화성과 같은 불교 수행이 또 나름의 어떤 또 역할을 하는 그런 어떤 그 분위기를 또 이렇게 흡수하면서 또 나름의 어떤 역할을 또 해낼 수 있는 그게 되지 않을까 해요. 인류의 삶이
더 지혜롭고 평화롭기를 바라며 만든 문경 세계 명상마을. 한국 불교를 대표하는 고승들이 머물렀던 유서 깊은 수행 공간인 봉암사 곁에 자리하고 있다. 문경 세계 명상마을에서는 간화선을 널리 알리기 위해 다양한 프로그램을 마련하고 있다. 이 어째서 아니면 어째서 보아했는가 이렇게 의심을 불러일으키는 것이 간화선의 시작이에요. 자, 지금까지 찾아갈 때의 그 믿음, 그 심심, 내가 이제 정확히 이야기하면 내가 본래 부처라는 믿음이고 그 선지식에 대한 믿음이고 그 선지식이 하신 말씀에 대한 믿음이 진짜 믿음입니다. 화두와 선지식, 그리고 자신에 대한 믿음을 바탕으로 생각 이전의 자리로 돌아가는 것이 간화선이다. 머리로 익혀온 모든 지식을 내려놓고 몸으로 지혜를 체득하기 위해 좌복 위에 앉아 자신과 마주한다. 그 과정에서 끝없이 올라오는 번뇌 망상에 시달리기도 하고 쏟아지는 졸음에 화두를 놓치기도 한다. 그때마다 다시 허리를 고추 세우고 스스로 답을 찾아야 한다. Try it. Don't take my word for it. So I tell people, why are you asking me? Try it. See what it is. But say, oh, give me the answer. If I had the answer to give you the answer, which I may not have, and I gave you the answer, what would that do? Would that change anything? So we think we need to ask questions to get the answers. 스스로 답을 찾아야 하지만 홀로 찾아야 하는 것은 아니다. 공부의 과정을 점검하면서 길을 알려주는 스승이 곁에 있기에 포기하지 않고 나아가게 된다. 하려고 마음 먹었으면은 온몸이 더 깊이, 더 멀리 나아간다. 선원 전통에서 내려오는 어떤 조참석치라고 하는 어떤 참문을 통해 가지고 서양식 말로 하면 이제 인터뷰를 통해 가지고 어떤 그 사람의 수행의 정도에 맞는 근기에 맞는 수행 방법을 제시하고 함께 어떤 수행을 방법을 공부해 나가는 것이 마땅하다 이렇게 생각을 하죠. 세상에 뭔가 좀 많은 사람이 평화로운 편안한 삶을 살 수 있도록 도움을 줄 필요가 있겠다. 그러면 한국의 종교가 종교를 넘어서서 세계적인 정신 문명, 세계 평화에 크게 기여할 수 있지 않을까. 그래서 저는 미국에서 하면 또 그걸 많은 사람이 하고 싶어 할 것 같긴 해요. 왜냐하면 명상을 하다 보면 이렇게 뭔가 더 깊이가 있고 더 차별적인 걸 하고 싶어 하잖아요. 간화선만큼 전제 차별적인 명상법이 세상에 별로 없는 것 같아요. 서양에서는 저는 명상 전문가들이 서로 하고 싶어 할 것 같다라고 생각을 합니다. (2022년) 안국선언은 미국 LA에 새로운 수행 공간을 열었다. 마음의 본성을 찾기 위한 또 하나의 길이 태평양 건너 이곳에서도 이어졌다. 정신 건강을 위해 명상과 요가를 삶의 방식으로 선택한 미국인들에게 한국 불교 전통의 수행법 간화선을 전파하고 있다. 계속 궁금해야 됩니다. You have to continuously be curious and you want to know. 무엇이 나로 하여금 이렇게 하게 했습니까? What is it that made me to do this? 입식 문화가 익숙한 이들에게는 좌복 위에 앉는 것부터가 도전이다. 무엇이 나로 하여금 손가락을 펴게 합니까? 낯설고 불편한 자세로 화두를 의심해보지만 이내 몸이 들썩인다. 몸과 마음은 둘이 아니어서 몸으로부터 자유로울 수 없다. 놓친 화두를 다시 붙잡는다. 이것은 한번 보고 듣고 느끼면 됐습니다. Once you feel it, that's enough. 오직 스스로 답을 모를 뿐입니다. You just don't know the answer by yourself. 오직 의심되어진 화두, 그것만 믿으십시오. Just trust the big sense of doubt, the big doubt in your mind. Only trust that.
지금 이 순간 이후로는 목 위로는 공부하지 마십시오. From now on, consider cut off your head and practice with the rest of your whole body. 목 아래로 공부하십시오. 이성적이고 합리적인 이들에게 목 아래로 하는 공부는 몹시 어렵다. 아무리 노력해도 생각이 쉬어지지 않는다. 생각으로 생각을 끊을 순 없기 때문이다. 처음으로 화두를 받게 되면 열이면 열, 지금까지 해왔던 익숙한 방식 그대로 끊임없이 추론하거나 답을 짐작하려고 애쓴다. 하지만 이 방법으론 답을 구할 수 없다. 화두를 받을 때 괜히 우리가 이게 말하자면 잔머리를 굴리는 거죠. 어떤 맥락에서 이 화두를 이야기했을 거다. 이 화두 배경이 또 어떤 맥락일 거다. 또 어떻게 하면 이게 답일 거다. 뭐 이렇게 답하면은 또 어떻게 또 반응하실 거다. 이런 거 다 싹둑 자르고 그냥 그 질문 자체에 오롯이 집중하라. 머리로 생각하지 마라. 그러니까 생각이 너가 아니라고 하는 것들을 강조해 주는 거. 우리는 되게 생각이 나라고 생각하거든요. 그러니까 내가 기분 나쁜 생각을 하면 분노를 일으키면은 그 분노하고 나라고 생각하니까 분노를 일으켜 나를 보지를 못하고 있는 거예요. 그래서 개념적 이해나 우리가 머리로 굴려서 사고하는 이걸 다 타파시킨 데는 저한테는 그게 수행이 딱 제대로 잡히는데 결정적인 말씀이었어요. 목 위에는 없다고 생각해라. 답을 구하고 싶은 마음을 내려놓고 오직 의심할 뿐이다. 스승의 가르침대로 화두가 잘 들리고 있다고 믿고 시간을 보낸다. 끝없이 올라왔다가 사라지는 번뇌 망상을 지켜보며 화두를 놓쳤다가 붙잡기를 반복하는 사이에 밤이 깊어간다. 무엇이 나로 하여금 손가락을 펴게 할까? 무엇이 나일까? 시간도 잊은 채 좌복 위에 앉아 화두에만 몰입한다. 가나선을 통해서 수행을 하는 것은 없는 신비로움을 만들어내는 일이 아니라 본래 자기가 부처임을 자각하는, 스스로 깨닫는 수행법이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이것은 생각으로 알 수 있는 그러한 영역이 아니고 생각이 끊어진 자리에만 드러날 수 있는 그러한 어떤 생각 이전 자리가 곧 화두다. 일어나는 생각, 분별심만 놓아버리면 되는데 놓아버리는 방법은 천차만별입니다. 구름을 걷어내는 방법이 있는 게 아니라 생각만 쉬어버리면 구름은 없는 거니까. 공부하는 사람은 깨닫기를 바라지도 말아라. 깨닫기를 바라는 것도 공부에 장애가 되는 것이고 오직 화두 일념으로 정진할 때 자기 수행이 깊어지고 온전해지는 것이다 라는 것입니다. 자꾸 머리가 방해를 하고 집중하는 것. Because your head constantly, disturb your concentrations. 그러니까 머리에서 일어나는 모든 일들을 무시하고 그냥 해야 돼요. Everything arising from your head, you have to ignore them. 사용하는 언어는 다르지만 무엇을 궁금해하는지 선명하게 전달된다. 이르고자 하는 곳이 같기 때문이다. 머리에서 일어나던 질문이 어느 순간 마음에서 솟아오른다. 더 이상 지식이 빚어낸 궁금증이 아니다. 화두와 내가 하나 되기 시작한 것이다. 질문을 할 때는 자꾸 머리로 안으로 생각으로 굴리는 그 느낌을 확연히 받아요. 근데 어느 순간에 이분들이 화두에 걸렸을 때 그땐 정말 몸에서 궁금해서 나오는 질문들이 생기더라고요. 근데 그 화두가 걸리기 전과 후의 질문들이 뭐 구체적으로 딱 집어서 얘기할 수는 없지만 그 어디서 그 질문들이 나오는지, 머리에서 나오는지 몸에서 나오는지 그 차이가 확연하게 느껴지는 것 같습니다. 수행을 하면 할수록 진리를 알고 싶은 마음.
근원에 가닿고 싶은 마음은 더욱 커진다. 그 마음이 힘든 수행의 시간을 견디게 한다. I've had a practice for a number of years, and it was described as a way to really know or to test to see where I'm at with things with my practice. And so I wanted to try a different approach, a different method, and to solidify some of my understandings. But the thing that impressed me was a lot of study I've done has been very passive. Ooh. This felt very active and it felt very intense. And I see the struggle that people are going through, and I know it'll lead to good things. 수행 과정에서 누구나 몸과 마음의 변화를 겪게 되고 그 변화가 무엇을 의미하는지 자연스레 궁금증이 일어난다. 제대로 공부를 하고 있는지 스스로 의심스러워지기도 하고 이유 없는 불안이 올라올 때도 있다. 말이 통하지 않아도 괜찮다. 진심은 언어보다 먼저 가닿는다. 스승은 그들의 이야기를 듣고 또 들으면서 불안을 해소하고 바른 길로 이끌어준다. 이른 새벽, 수불 스님이 참선방으로 들어선다. 수행자가 좌복 위에서 정진하는 동안 스승은 옆에서 지켜보며 응원한다. 좌선과 법문, 그리고 점검으로 이어진 고요하지만 치열했던 6일간의 시간은 그들의 삶에 큰 변화를 이끌어냈다. I think Kanwa-san has much to offer, not only Koreans, but also the West. And personally, I think the biggest challenge that we have is finding a way to sort of routinize or to systematize Kanwa-san practice in a way that it can be spread globally. You look at a technique like Vipassana, which is very popular around the world these days, and that's been intentionally systematized and simplified in a way that it can be taught by teachers of various levels of experience. So I think this is the challenge that Korean Buddhism has in trying to use Kanwa-san as a way to globalize Korean Buddhism. I think it can be done. 국경을 넘어가면 서로 다른 문화, 다른 언어를 사용하지만 진리는 이를 초월한다. 어디서든 그대로 드러날 뿐이다. 간화선 수행이 어디서든 통할 수 있는 것은 바로 이 때문이다. 체험의 순간 누구나 경험하게 되는 정화의 힘일까? 그의 표정이 편안해 보인다. 어쩌면 이들 가운데 누군가는 미래의 스승이 될 것이다. 아직도 절하는 모습은 몹시 어색하지만 간화선 수행은 더 이상 이들에게 낯설지가 않다. Well, everything he said is really powerful and beneficial. Especially this meditation can take me all the way to enlightenment. So he said there is no time left and we should practice because spiritual journey is really the greatest thing in life. And this is also a rare opportunity to get the real meditation master and then practice with him. He guided me to see that moment, that enlightenment moment, and that open that I think that I never forget. And not only my heart and how I felt light after this. 저는 미국에 온 지 34년 됐는데요. 그동안 정말 갈급함은 있었어요. 공부를 하고 싶다라는. 그래서 위파사나 명상도 하고 요가 수행도 하고 이런저런 수행을 했는데 이러한 정말 그동안 책에서 보았던 참선책에서 보았던 선지식을 어떻게 만날 수 있나 했거든요. 근데 그 선지식을 만나라는 말이 뭔지를 정말 이제 알았어요. 네, 그래서 너무 스님에게 감사드려요.
간화선이라는 아주 특별한 수행을 통해 이들은 자신을 가두고 있던 벽을 무너뜨렸다. 눈에 보이지 않아 존재한다는 사실조차 알지 못했던 벽이다. 좌복 위에 앉아 화두를 의심했던 이들도, 지켜보았던 스승도 혼신의 힘을 다했던 시간이었다. 상대방도 최선을 다하는데 나도 더 적극적으로 최선을 다해줘야지 그 사람이 힘을 들인 것만큼 그러고도 효과적으로 빨리 더 크게 공부를 할 수 있는 분위기를 조성할 수 있는 것이기 때문에 마지막까지 최선을 다해서 더 많은 사람한테 공부를 가르칠 수 있으면은 한국 불교 알리는데 그것만큼 좋은 게 어디 있어요. 이건 내가 해야 될 어떤 소명이나 사명같이 생각하니까 당연히 해야 될 목이 아닌가. What happened for me is to get all of myselves in to help me find the answer. When I questioned finally up to the cosmic consciousness level, I just said, could you please put me all back together? It was like sudden, done. And it's like to be given that kind of gift was quite overwhelming. Hard to imagine, and I think the tears that have needed to come for a long time were mixed with tears of appreciation, and so there wasn't any big crying, it was just the free flow of tears. I've never had this feeling of being like almost like seeing my outer shell. Never have felt like that, and then when I opened my hands, the lightness, just amazing. Like I don't know how to explain. Yeah. Well, first of all, my life will never be the same after this week. What I learned about myself and my potential and clarity it's like nothing I've ever experienced, and that you cannot go back to being the way you were. I'm not the same person I was a week ago. 지난해 뉴질랜드 북섬 오클랜드에 새로운 수행 도량 남국 선사가 문을 열었다. 대용보전은 수소나 봉우리 모양을 본떠 만들었다. 남국 선사는 뉴질랜드의 한국 선불교를 전하고 누구나 찾아와서 간화선을 체험할 수 있는 또 하나의 수행 공간이 될 것이다. 승! 큰 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 남국 선사는 한국 불교의 정통성을 이어가는 동시에 뉴질랜드 현지의 문화를 수용하며 새로운 불교 문화를 만들어가고 있다. 문신을 하고 권총을 든 탱화가 낯설다. 뉴질랜드 원주민 마오리족과 올림픽에서 첫 금메달을 딴 사격을 상징한다. 부처님이시여, 이 공양을 받으소서. 우리 자신을 녹여 어둠을 밝혀주듯이 부처님의 지혜 광경 희망 세계 나무 치아 주로 여성 불자들이 올리는 육법 공양을 남성 불자들이 올리며 남성들도 적극적으로 활동할 것을 서원했다. 이 뉴질랜드에 정말 한인뿐만 아니라 뉴질랜드인들도 한 번씩 찾아와서 이거 간한선 이렇게 기도를 할 수 있습니까? 참선을 이제 이분들은 참선을 할 수 있습니까? 이런 여쭤보는 큰 절이 됐으면 좋겠고요. 누구나 다 자유롭게 왔다 갔다 할 수 있는 이런 평화로운 절이 됐으면 좋겠습니다. 간화선을 수행하기 위해서는 3가지 조건을 갖춰야 한다. 첫 번째가 수행 공간이다.
많은 사람들의 노력과 정성으로 수행 공간을 마련했지만 이곳에서 한인과 뉴질랜드 사람들이 함께 수행하기 위해서는 두 번째, 세 번째 조건도 충족시켜야 한다. 참선하는 데는 세 가지가 필요하다고 그랬어요. 혈맹론에는. 첫 번째는 선지식, 두 번째는 도반, 세 번째는 그 환경. 그렇게 했는데 옛날부터도 제일 중요한 게 선지식으로 이렇게 얘기가 됐었는데 지금 선지식가들도 하나같이 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면은 화두 공부하는 방법이 이렇게 있는데 독하기 어려워요, 이건 좀. 똑같은 방법으로 가르쳐도 다 통합니다. 이건 내가 직접 체험해보고 경험해봤기 때문에 분명히 알 수 있는 얘기고, 제가 늘 주장하듯이 수단인 종교를 가지고 종교가 구현하려고 하는 진리의 원천적인 가르침을 어떻게 드러내서 전하느냐, 그런 어떤 데 역점을 두고, 근데 그 역점 가운데서는 수행이 중심이 되는 거죠. 남국선사는 종교적인 공간이지만 예불과 기도를 올리는 것에 한정되지는 않을 것이다. 궁극적인 목적은 진리를 전하는 것이다. 수행에 대한 갈증, 내가 누구인지에 대한 의문은 누구나 갖고 있다. 남국선사는 국적과 성별, 나이, 그리고 종교를 초월해서 함께 간화선을 수행하는 공간으로 자리매김해 갈 것이다. 그래서 그동안은 체계적으로 그 간화선을 공부는 마쳤지만 앉아서 계속 정진하는 것을 못하고 있었어요. 장소도 그렇고. 그래서 앞으로 이제 수행관도 마련되고 법당도 마련되고 했기 때문에 앞으로는 이제 짧은 시간이라도 꼭 일요일 날 아니더라도 중간에 하루 날 잡아서 저녁에 돌아서라도 수행관에서 1시간이라도 앉을 수 있는 시간을 선을 할 수 있는 시간을 좀 계획적으로 해서 해보겠다, 그런 계획도 있고요. 저 바람은 모든 분들이 다 와서 공부했으면 좋겠습니다. 그런데 여기 계시는 분들도 오시갖고 하고, 여기 계시는 분들도 하고, 이제 앞으로 저희들 손녀나 손녀들 뭐 이제 자식들은 다 커지게 하고, 모든 사람들이 와서 공부를 해서 다 편안한 마음으로 살기를. 불교는 그렇잖아요. 본인들이 해봐야 알기 때문에 해봤으면 좋겠네. 와서 한번 선생님, 스님 오시면 한번 공부해가지고 다 느껴봤으면 좋겠어요. 간화선은 화두를 통해 불성을 깨닫게 하는 가장 빠른 수행이지만 반드시 선지식이 필요하다. 간화선의 세계화를 위해서 선지식의 배출이라는 당면 과제를 해결해야 한다. 저는 오히려 이제 다가오는 미래는 종교의 벽이 허물어질 것이다. 지금도 서양에 가보면 미국만이 아니라 프랑스나 뭐 영국, 러시아까지도 다른 교회 다니면서도 수행은 불교 명상을 해요. 상당 부분이 그런 분이 많습니다. 그래서 그러한 뭐 불교를 아느니 모르니 이런 차원을 넘어선 게 우리 부처님 가르침이고 간화선이 본질입니다. 누구나 할 수 있습니다. 나는 간화선이 인류의 희망이라고 보는 사람이에요. 다만 그걸 모든 사람들에게 보여주지 못하고, 모든 사람들은 그거를 꼭 보고 싶어서 자기가 한번 체험해 볼 때만 볼 수 있는데 체험은 안 하고 이해를 시켜달라니까, 이해가 딱 되면 그건 자기 생각이 돼버려요. 종교와 국경, 언어는 중요하지 않다. 화두 앞에서는 모두가 수행자다. 그 침묵의 여정에서 우리는 삶을 꿰뚫는 지혜를 만나고 그 지혜로 다툼이 없는 평화로운 세상을 만들어 갈 것이다. 둘, 셋. 그러니.
화두 놓치지 마라. 그걸 어떻게 증명합니까? 깼을 때 화두가 먼저 챙겨지고 있어요. 그리고 이거는 누가 아무도 못 해준다네. 내가 해야 된다네. 라는 거에 아주 좀 마음이 콱 박혔죠.